Good morning. Have you woken up? Ви прокинулися? This coffee, this cappuccino deliciously is for you. А енергія настільки йде, що в мене просто все тут теребер трошки. It's okay. Good morning. Все, я зафіксувалась. Enjoy this morning. How are you today? Пишіть, як ви сьогодні. What's your mood? Я вже бачу, що хтось пише terrific, що хтось пише delighted. Кому смачно, у кого кава, у кого чайок. Who has coffee, cappuccino, tea. Смакуйте, як і життя, кожним ковточком. With the never swallow, with the never swallow. Okay, I'm very happy to see you, to feel you. Actually, I do believe that our lesson today will be great and fantastic because the weather is fine. It's not raining as it rained yesterday. Right now, there is a good, perfect Wi-Fi connection and electricity. So I do believe that it would be fine till the end of our lesson. Пишіть, Аліна, браво, молодець, така розумниця. Аліна в нас teenager, yeah, am I right? And Alina is working really very cool. Yeah, so about my news, while I'm in Kiev, because many of you still ask me that I'm in France. Yesterday, I received an invitation for a cup of coffee to Monaco. Imagine. Вчора мене підписниця запросила в Монако на чашку кави. Вона подумала, що я десь поруч, that I'm next to, and I wrote back that, of course, with a big pleasure, as soon as I'm in Monaco, як тільки я буду в Монако, definitely я завітаю до моєї підписниці в гості. Okay, but I'm in Kiev, I'm working, I'm training, you may see it in my profile. Yes, and I'm living my life, I'm working, I'm giving lessons to you in English, I'm giving French lessons to those who need French. I'm preoccupying with my dogs, and I'm living my happy life because I enjoy my life here and now, and in spite of, що таке in spite of, ну напишіть мені в коментарях, вже потрошечку підключайтесь. In spite of, або despite, як перекладається. Despite, in spite of circumstances. So, I'm enjoying my life. Я насолоджуюся. Молодець, Алла. Браво. Так, я насолоджуюся життям тут і зараз, бо мені іншого не видадуть. I will not have another life. І от в мене ніколи не буде 4 листопада, п'ятниці, я правильно кажу, сьогодні 4th, чи вже може більше натікало. Yes. І мені от 4 листопада 2022 року вже ніхто не поверне. Nobody will give. Тому від мене залежить, it depends on me, how I live, як я буду жити сьогодні, and what mood I choose, і який настрій я собі оберу, and what deals with businesses, які бізнеси це справи, ви знаєте, так? What businesses I will choose, які справи я собі виберу. Everything depends on you. Все залежить від вас. І обставини, ви знаєте, військові і так далі, це обставини, так, воно є, але ж не можна себе нищити. So, нищити це destroy буде, destroy. You can't destroy yourself. А тому ми починаємо нашу подорож. We start our voyage. Voyage. Нарі. Так, поїхали. Що я заготувала? Зараз дивлюсь в план. Хто ще не бачив our plan, who hasn't seen our plan, you're welcome. Let's see. Yeah, because right now in my head, French, English, French, so much deals. Okay, so English is here, fantastic. Oh, and today we are continuing. Сьогодні ми продовжуємо, continuing, це продовжуємо. To talk about driving. Today I prepared, я для вас заготувала very interesting signs, and signs – це знаки дорожні. Yes, roads, and it would be very great. Okay, вказівники,
Які ще? Advices for drivers and problems of drivers. Є тут drivers? Do we have drivers? Засигнальте мене, будь ласка. Good morning. Хто тут drivers? Засигнальте мене в коментарях, а я вам відправляю вже першу низочку матеріалів. Your philosophy is very recalled to me. Yes, it's actually the way of life. Так, це філософія або життя, власне кажучи. Ну, це правда. It's true. It's true. It's true. Так, за нас. Відкрили, opened, great. Ну що? Всі мене засигналили водії. I'm also a driver. I'm a driver for, oh my gosh. I'm just, when I start to think about my age, it's like a dilemma because, you know, I feel myself very young. I feel myself like I'm 18, like I'm 18 or 19, but I have a driving experience for 20 years. 20 years of driving experience for Victoria. Yeah. Okay, so we start from the very one, open it, and we will start with directions. Okay, я вам сьогодні заготувала додаткові слайди, дуже красиві, я сподіваюся, вони вам будуть до вподоби. До вподоби, це до вподоби, you will enjoy them. Okay, so directions, these are kind of different. Turn right, turn left, go straight, behind, roundabout, turn it, bend, and so on. So directions. Many dialogue. Наташа, my father is a driver, пишуть. Yeah. By the way, до речі, хочу поділитися. I want to share with you, if we talk about driving and these things, my grandfather, he was the veteran of the Second World War. Він був ветераном Другої світової бойових дій, of action wars, and he told me, he was telling me, he was speaking with me continuously, I suppose, about different war situations and battles, полі боїв, the battlefields, and much things he told me. But then when he came back from the war, he was injured very much, and he started his new life in Kiev with my grandma. And after the war, you know that it was very difficult to find the work in Kiev. It's my grandfather told me about it. And he started to work in Kiev, a big taxi agency of Kiev after the World War. It was like the end of 40s, the beginning of 50s, and it was a big driving taxi depot in Kiev. I don't remember actually the street, but you may look in Google. And he was the chief driver. He was the gerund driver of this park, and he had a very beautiful cab. У нього була дуже класна кеб, це таксомоторна автівка, так? Бо тоді вони, як на британський манер, cabs. Yeah, and he liked very much photography, and if I could find, якщо колись в архівах, які зараз знаходяться від мене далеко, my archives, could find, зможу знайти these beautiful cabs and his driving work, because he was filming it, he was making many photos, black and white, but many photos that time. And he was the main driver of Kiev Park taxi, my grandfather after the war times. Okay, so the dialogue, excuse me, how did I get to the river from here? Я сподіваюся, що ви вже за скільки, це вже який в нас урок іде по рахунку? Ого-го. До чого це я? Я хочу, щоб ви працювали на видосі, тоді вам буде дуже легко відчувати мову і відтворювати її, окей? So, how do I get? Не в себе, а від себе. How do I get to the river from here? Так, відповідь. А де тут відповідь? Тут немає. How do I get? Напевно, go straight on. Оце, напевно, відповіді, так, цієї жіночки, так. Go straight on. Окей, наступне. Ця ж дама каже, excuse me, do you know the way to the nearest bank?
Вибачте, а знаєте ви шлях nearest до найближчого bank? Теж go straight on. У нас тільки чомусь на 4, аж 2. Далі. Excuse me, is there a bookshop near here? Чи є тут книжна лавка? Так, тут зверну вашу увагу, як можна питати, тобто форми питання. How do I get to? Це прям як кліше, ви його собі взяли. How do I get to? І далі кажете, куди вам там треба. Так? How do I get to the city center, to the underground? How do I get to the library? How do I get to the restaurant? How do I get? How do I get? How do I get? Вивчили. Або do you know the way to? Чи знаєте ви шлях до? Do you know the way to? Так теж можна, тобто це синонімічні фрази, обирайте будь-яку. Ну і безумовно is there, але is there це вже чи є тут. Це вже більш уточнюваний компонент. Так, і варіанти відповіді у нас забагато, тому я вам зараз даю вже наступний слайд. Що тут нам пишуть? Нічого нам тут не пишуть майже. Ні, пишуть. Малесенькі, поїхали. Go straight, дивимося. On the left. So, go straight, ідіть прямо, так? Ідіть собі прямо, go straight on. Чому вони ставлять on, пояснюю. Straight – це просто прямо, а go on – це іти, як продовжувати свій рух, так? Тобто ви кажете go straight on, ідіть собі, тобто продовжуйте йти прямо, ось так. А оце я вам зараз тут пояснюю, чому on, мої дорогі. Далі. Keep going. Це синонім. Бачите, вони там написали or. Or, значить, або продовжуйте йти. Or keep going. Тільки не go, не going, а going. Going. Keep going. Okay? Далі. It's about 10 minutes. It's about приблизно. It's about 10 minutes, it's about half an hour, it's about 2 hours, it's about time, it's about. Okay, great. Number 2, picture number 2. Так, go along here. Go along – це те, що й go straight on. Точно вам кажу. Go along here, тобто ідіть вздовж, прямо, продовжуйте йти. And turn left. Turn left, поверніть наліво. Ну, там право буде, а в наступному. Я вічно хочу кудись забігти наперед. Це мене щось несе на поворотах, on the bends. Так, turn left, повернули наліво. The bookshop is opposite the Plaza Hotel. І, до речі, стосовно готелу. Я, звісно, чула hotel, але британці, лондонці, класичні, вони завжди скажуть hotel. Hotel. Така ремарочка вам. Так, що таке opposite? Це навпроти. Opposite. Да. Opposite me right now is my telephone screen. Навпроти мене зараз скрін, екран мого телефону. Окей. Окей, great. Далі йдемо. Turn right at the cafe. Поверніть направо на кав'ярні. Turn right at the cafe. А в закритій групі я вам відправлю сьогодні завдання дуже творче. Знайти шлях там до якогось об'єкту. You will be looking for the ways for some object. І розписати треба буде всю мапу. Але я вам такі завіхрені там дам. Так, значить, turn right at the cafe. At, обов'язково at. Чому? Поверніть направо на як ми кажемо українською, поверніть направо біля, ну не біля, кажу, поверніть направо у магазина. Так? Біля магазину у. В них це at the cafe, тобто на кав'ярні поверніть. Then left, а потім наліво, into Abbey Road. Into, також нещодавно так здивувалася, в мене учениця на індивідуалці, і ось ми з нею щось місяця вже працюємо, чи 4, і вона каже, Вікторія, я не знала, що є прийменник into, разом який пишеться. Я кажу, оце так, мій якийсь промах, мій, тому що, або не мій, бо матеріалів багато, але ж десь воно мало фігурувати, тому чому я тут роблю такий акцент, що зверніть увагу, що є такий прийменник into, це на, але в. Тобто в
і на воно разом. Коли воно може вживатися? Ну, наприклад, якщо в склянку, так, into, put water into the glass, ну, наприклад, так. Або зайти в приміщення, into the bank, to enter into the bank. Так, окей, into the road, and the bank is on your right. І банк буде у вас on your right, це справа, не направо, окей? On your right, а справа в даному випадку. Окей, great. Наступний слайд. Go along here, нижче який, go along here, and take the second turning on the left. Так, go along, вже знаємо, ідіть вздовж, прямуйте. Ідіть прямо. And take the second turning on the left. Значить, що таке second turning, ви розумієте абсолютно. Це другий поворот направо. Тобто, коли у вас іде одна вуличка там, а потім друга, а потім може третя, то тоді third turning on the left, second turning on the left і так далі. Чи можна сказати turn? Безумовно, можна. Так. Наступне, the last. Бачите, як ми дійшли швиденько. Окей. Cross the road. Cross – це перейдіть. Cross – це завжди cross, і ми вчора з вами брали, це пішохідний перехід, наша зебра. Zebra. І cross – це завжди, якщо ви почуєте від англійця, то це обов'язково буде цей пішохідний перехід. So cross the road at the traffic lights. Перейдіть дорогу на світлофорі, then go straight on. Що таке go straight on було? Ідіть прямісінько. And it's the third turning on the right. І це третій поворот направо. Направо від вас. There is a cinema on the corner. І на, як це ми скажемо, на розі. Боже, сказала слово роза на розі і пригадала, є тут кияни, корінні кияни тут є, дайте мені плюси, зараз вам дещо скажу цікаво. No, нема? Наталі Бондар є, Джулія Промоушен є. А хтось є тут років 80-х народження, там 70-х, 80-х, 70-s, 80s, 60s, навіть 80s, 60s. Окей, кажу вам, оце роза. В нас, ну, можливо, да, пригадаєте. На Печерську я жила просто все своє життя, от як мене з 7-го родильного будинку міста Києва принесли на вулицю Чекістів 24/1, ну там я й жила. 27 років, а потім переїхала трошки в цей район, в Печерськ сюди. And до чого я вам кажу, от були такі дві вулиці, ну, Чекисті вулиця, вона раз називається, вже давно називається Пилипа Орлика, хто знає, там Верховний суд України на початку і так далі, це урядовий квартал. І ось там, в цьому мікрорайончику, я його дуже обожнюю і дуже сумую, чесно, у мене така ностальгія. Я як пригадую своє дитинство, ой, все не буду, бо зараз ще пущу вам тут тія, а воно зараз нікому не треба. Так ось, і там була вулиця Рози Люксембург. Ну, це не про Розу Коннор, а так називалася Роза Люксембург вулиця і Карла Ліпкнехта. І я так пам'ятаю ці вулиці, бо, чому я вам так кажу, вони мої улюблені були. Вони були на перетині, і я там такий сквер був в моєму дитинстві, small park, small square, and I loved to walk there with my family, and it was amazing time. And there were also kind of like streets that were crossing, and for me small, it was like a kind of quest to find the way out of these streets. It was fantastic. Окей, все, ми все знайшли. По directions. Зараз я вам підгружаю новенький слайдик. I lived on Володимирська стріт, Джулія пише. Я 3 слайди підгрузила. Ось так, все має бути. Є? Так, зараз ми йдемо не на signs and notices, а зараз ми йдемо там, де given directions. Бачите, такі прозорі, там, де зі значками червоні. Так, що таке? Якийсь poltergeist. No, poltergeist, it's okay.
Так, давайте подивимося ще в Слайд Giving Directions. Подивіться, будь ласка, Giving Directions, стрілочки. Значить, turn left. Окей, трошки ми їх озвучимо. Go straight on. Turn right. Це якщо ви мене спитаєте, то це і знаки тут ми розбираємо, і те, що вам можуть сказати британці, англійці, коротше, англофони, коли ви там знаходитеся, це як і установки, як і знаки, окей? So, turn right, поверніть направо. Go through. Так, що таке through? Подивіться, як стрілочка йде. Тобто go through, давайте так, я вам задам питання. Go through що можна? Go through що? Go through what you can in given directions. У напрямках, що можна go through? А ну розкажіть мені, де ви такий знак можете зустріти? Ну, не знак, а взагалі в розмові. Так, давайте подивлюсь, що ви мені написали. Where you can come across. No, it's go through. Це не переходити, це не go across, це go through. Так, нема? Go through the park. Молодець, молодець, Наталі Бондар. Go і Анна теж. Бела, пишемо англійською мовою. Arch, через арку. Go through the arch. Окей, що ще? Go through the gate. О, вже пішов контакт. Все, молодці, браво. Go through the botanical garden to... ви знаєте, да, вулиця Володимирська. Вулиця Володимирська, and there is a botanical garden, and you can go it through, and you will appear, і ви з'явитесь на Саксаганського стріт. Окей. Так, cross, це ваш cross, перехід пішохідний. Окей, go past. Подивіться, go through і go past. Go past – це коли у вас об'єкт, там, наприклад, cinema, theater залишається поруч, а ви повз нього проходите, правильно, повз. Okay, so you go through, go past, вибачте, go past the cinema, go past the restaurant, go past. Коли об'єкт знаходиться від вас поруч. Ну, і не обов'язково зліва, може справа. Просто тут так зображено. Go towards. Мені так подобається взагалі towards. Не знаю чому, дуже до вподоби. Давайте ваші приклади з go towards, прошу. І що таке go towards? Що таке go towards? Це коли ви йдете планомірно до якоїсь точки, тобто кудись конкретно, у напрямку чогось. Go towards today, go towards school, так, Бондар Наталя, тільки цю не ставте вже, go towards the school. Today I was going towards restaurant in order to have a lesson here. Go towards the hospital, the cinema, Ірина, молодці, хто включився в роботу, браво. Не всі включились в роботу, давайте включаємо. 104 присутні, так, на секундочку, 104. Але максималка в мене була з французами на курсі фонетики, там більше 300 в онлайні було, 300. Окей, далі йдемо. Turn left and right at. Оце те, що я вам казала, поверніть наліво-направо, біля чогось, у якогось об'єкту, так? Turn left at the restaurant, turn right at the shopping mall, turn left at the metro. Також може бути. Приклади пишіть, прописуйте всі свої examples, приклади, будь ласочка. Turn round, обійти або повернути. Так, turn around, розвернутися, turn around. Далі, go up, go down, піднятися, спуститися, все. І тут трішечки я вам більше дала, так, знайшла табличку, яка скомпілювала asking the directions, питання, and giving them. Okay, excuse me, how do I get to the... Excuse me, where is that? Це додаткові. Хто там по першому слайду, допишіть собі в конспект ще варіації на тему. Excuse me, is there something near here? Excuse me, can you tell me the way to that? Окей, and варіанти відповіді. Боже, Юля, яке красиве слово. The funicular, turn left at the funicular. І given directions. Go straight ahead, прямісінько. Go along the street, вдоль. Turn left, turn right. Take the first, the second, the third on the right. Cross the street, через цей. Go past, пройдіть біля. Go through the park. Go across the bridge. Across, до речі, I cross, до речі, в нас було там? В цьому не було.
Не було на малюнку. Значить, go across the bridge – це перейдіть по мосту. Окей? Go across. Через міст. Якби. Угу. Через що ще можна across? Давайте ваші приклади. Так, go across the bridge. Go as far as the roundabout. Go as far as the roundabout. Тобто йдіть аж, поки не побачите клумбу. Go over the bridge. Wander можна. Go over. Go under навіть the bridge. Під мостом пройдіть. About coffee. If you ask me, I can drink maximum 3 cups. Максимально в мене 3 філіжаночки кави per day, в день. Але не більше, not more. І обов'язково така not very strong. Ну, very strong I love. Я дуже люблю very strong. Але так, під подію. Under the event. Так, все, мої хороші, щось я тут вас розглагольствую. Так, подобається тема? Do you like the topic? Така easy going, проте дуже така цікавенька, да? Як на мене. As for me. What about you? А як на вас? Так, поки я чекаю, це не риторичне питання, це питання. О, пішов контакт, бачу, my darlings, thank you. А ми йдемо на Unit 55. Слухайте, я з вами оце, знаєте, як сказочник якийсь. Придумала я ці курси. Це я просто, поки ви пишете, поділюся з вами і подякую вам за те, що ви мені довіряєте. For your trust, for your desire. Взагалі, в мене стільки приємного всього відбувається, і все, що ви мені пишете в особисті, я просто кайфую. Я просто настільки кайфую з вами. І я зараз, наче в якійсь казці, наче веду урок, lesson, для когось lesson взагалі, для когось там зі школьної скам'ї це якийсь стрес, особливо там, що стосується мов. А ми з вами на такому, знаєте, комфортному човні. We are on a comfortable ship. І хвилі нас оце гойдають. Ми собі кавусю попиваємо, we're drinking coffee, we feel the comfort. В нас теми заходять просто як ніж по теплому маслу, і розтікаються оце як масло кхі по пательні. І це так чудово, і аромат, просто фантастик. До речі, я вам дуже дякую просто за цю атмосферу, я поділилася з вами те, що відчуваю, і без вас цього не було. Without you, it wouldn't have happened. Ох, який третій conditional тут був. Все буде на курсі з граматики. Поїхали. Signs and notices. Signs – це знаки, notices – це, як таблички, взагалі notice – це як це українською вам сказати, ремарка, помітка, замітка, так? Але тут в контексті Science Notices це всі вивіски, таблички, інформативні знаки, так? Давайте ваші приклади, якщо щось хочете додати. І поїхали. Давайте так, щоб я вас трошки оживила, давайте я вам читаю таблицю. І дякую вам за зворотній зв'язок. Читаю всі коменти. Я вам читаю знак, я вам його перекладаю, а ви мені пишете тут же в коментарях where you can come this sign and notice across. Come across – це зустріти. Тобто я питаю, де ви можете зустріти these signs and notices. Okay, so where you can come across, where you can come these signs and notices across. So, the first one sign is closed. Closed, 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 closed. Where you can come across. Де ви можете зустріти цю? Ага, дуже вам дякую. Такий чарівний, просто very delicious. Комплімент треба зробити закладу і людям, тому що їм приємно. Бачите, похвалила, і дівчина пішла, як і ранок у неї гарно почався. Це до чого? Робіть більше компліментів, буде від цього приємно, як мінімум. А ще іншим людям. Так, повертаємось. Closed. In a shop. Yes, in a shop. In the office. Do you think that it's in the office? Closed? Office can be closed? Така табличка? No, maybe. Так, in the bank. This closed in the bank.
I would rather say, я все ж таки про shop якийсь, of shop. Because давайте будемо звертати ще увагу, я хочу вашу візуальну частину також натренувати трошечки, візуальну, перцептивну частину. Так ось closed, ось така вивіска на банку навряд чи. Shops, yes, мені чомусь здається, взагалі ж це flower shop, because it's green and we can see some vegetation over there of green color, and it's very transparent in order to see the vitrage. Or barber shop, maybe. Okay, the next one. Toilets. Але, можливо, так ви поки пишете, де зустрічаємо, where we come across. Хто бачив WC? Ну, всі бачили WC, і, можливо, ви задумаєтесь, як же ж спитати, як пройти? Ну, вбиральню я завжди кажу lavatory, або guest room. Так, ну, guest room взагалі, це як уборна, це по-русски, українською мовою, вбиральня, так, вбиральня. WC не можна казати. А WC розшифровується як? Як дві літери розшифровуються. WC. Water closet, хто не знав. Клозет з водою. Water closet. Шалено дякую. Water closet. Окей. Ну, що ви написали? On the bus station. Молодці. Давайте подивлюсь comments. On the train. Де? On the train station. Let's see. Bus station. In the supermarket. In the airport. Hotel. Які ви круті. Yes. Мені що здається, as for me, it seems to me, мені здається, це буде it seems to me. It seems to me that, for me, it's like bus station. Yeah, bus station or railway station. Something like that. But maybe airport. Okay, the next. Exit, вихід. Exit. This table where you can come across to the parking lot. Юля, ну, це не те, що правильно, але це ж було в моїй голові. This kind of notice, of sign, as for me, it seems like parking lot. Or hospital, Елена, yes, you're right. Наступний, sale, big sale. Who loves sales? Хто любить sales? Хто любить sales? Напишіть, хто любить. In the sales, yes, Аліся. I don't like sales. Я не люблю sales. Тому що sales – це завжди черги, queues, і це завжди дефіцит, якийсь deficit of goods. I don't like. I like calm, щоб тільки я і той, хто може мені порадити, що купити. Shop assistant and me. And individual approach. Індивідуальний підхід. I don't like big markets. I don't like big shopping malls. I don't like to do shopping. І взагалі не люблю do shopping і особливо sales. I don't like sales. Okay. But it's definitely shopping mall. Yes, something like in a very big rotation of crowds and so on. Good. Наступне. Так, sales зрозуміла, то я не переклала. Розпродаж. Далі. No smoking. No smoking. Я, звичайно, поважаю кожну думку і кожного every person and every approach and every choice, вибір у кожного свій. But when I'm here on the terrace, коли я тут on the terrace, in this restaurant, я вже показувала цей заклад, давайте я ще покажу його, да? Ось такий amazing, beautiful restaurant, and this is a terrace, because if you turn on the left, if you go along and turn on the left, there will be like premises inside, interior, yes? And outside over there, it will be like street. But here on the terrace, there is no this sign, and some people smoke here. And right now I'm alone. Я зараз сама, і це прекрасно, and it's beautiful. But sometimes to this terrace, people come and they smoke cigarettes, and I don't like it. Because it's terrace, it's closed space, and we have legislation of Ukraine. У нас є якби законодавство about tobacco, about smoking, але на цей заклад, мені сказали, законодавство не розповсюджується. А я спитала, ви начебто як Монако, королівство своє в Україні? Він сказав, у нас такі owners, що в них свої правила. They have their own rules. Ну, вибачилися переді мною for this thing. Бо я спитала їх,
Where is the sign no smoking? Де табличка не палити? Вони кажуть, sorry, we don't have it. Так, ну розказала, як могла вам вже всі історії, щоб ви запам'ятали. Так, next. А що ви там написали мені? Ну, усюди. Restaurants, no small. Restaurants, yes. Maybe bus stops, in the hotel, shopping centers. Бела, молодець. Underground, great. Keep left. Keep left. I think it's like on the road American sign. Так, дотримуйтесь лівої смуги. The next, dogs not allowed in this area. Я як dog lover, ну, ви знаєте, да, що в мене two dogs, I have two dogs, two Jack Russell Terriers. In the park. Yes, до речі, not allowed – це не дозволяються дослівно. In this area, в цій місцині. I think that it's something like governmental, maybe it's park, yeah, but right now you know that in the majority of більшості, in the majority of European things, people love animals, and there are many places like free for animals, it's true. That's why I don't like this sign. Мені не подобається this sign, because I always clean for my dogs. Я прибираю за своїми песиками, and why not? Чому б ні? Я противник цих табличок. Of the signs, I'm against. Наступне, out of order. Давайте, out of order. Out of order, давайте вам допоможу, це не працює. Так, out of order. What's this? Where we can come across? Давайте випишіть, а я вам напишу. Out of order, it may be a petroleum station, at the gas station. Молодці. Молодці. ATM. Молодці. Наступне, no exit. Road, дорога, no parking. Road, нема паркування, no exit, нема виїзду. Danger, небезпека, yes. So, але ви бачите, там не знак. Danger, where is it? Де ця sign may be? Подивіться уважно. Небезпека чого? Danger. Давайте швидесенько. Уяву. Where? Де? Yes, at a construction site. At a construction. The next, entrance. Entrance – це вхід, так? Тобто, where it can be, I don't know, really, I don't know, shopping center, on a building road, maybe when you need to go to the central door. Okay. The next, please do not feed the animals. Where is it? Do not feed the animals. In the where? In the zoo. Ірина молодець, Бела молодець. Do not feed, не годуйте. І do not – це імператив. Далі, bed and breakfast, no vacancy. Bed and breakfast, no vacancy. What is it? Bed and breakfast, я вам так скажу, з готельної тематики дуже часто називаються BB. BB, от вони так і пишуть, double B. Це ліжко і сніданок. Ну, такий мотельчик собі, так. No vacancy, нема. Hostel, yeah, maybe hostel. Нема вільних місць, так, no vacancy. Так, що там далі в нас? Погано бачу. Queue here. Ви бачите, да, щось там написано? Я тільки бачу queue here, черга тут. Airport. Безумовно, airport, але крім queue here, я більш нічого не бачу. Так, далі йдемо. Mind the gap. Обережно колії, так, mind the gap, окей, mind the gap. Так. What is it? Metro, maybe, yes, maybe metro outside the line or railway station, молодці. Okay, and the last one, please keep off, будь ласочка, тримайтеся, keep off the grass, тобто тримайтеся подалі від трави, тобто keep off grass, не можна там ходити ножками. In the park, yeah, in the park. Ні, ну я розумію, що там різні дренажні системи, да, ну добре, так. Окей, spotlight, allow and let. Давайте на spotlight подивимося. Allow and let. Allow – дозволяти і let – дозволяти. Так, ви знаєте про це. Але є малесенька різниця, зараз я вам скажу. If you allow somebody to do something, you say that they can do something, synonym let. Значить, let – це більш універсальний дозволяти. Let it be, ви знаєте фразу, нехай це буде. Let you do. Let – це більше, як знаєте,
от безособово нехай так і буде, окей? Let it be, let it rain, там, let me go, дозвольте, там, що я піду. А allow, дозволяти, це вже конкретно, знаєте, є суб'єкт, є об'єкт, і є їх відносини в плані хтось один, комусь іншому щось allow, дозволить. От така тут справа. От тут треба трошечки так зрозуміти це. Okay? My parents allow me to go on holiday with friends. My parents let me go on holiday with friends. Начебто однакові, проте allow – це ви випросили там, знаєте, якесь прямо от просили там чи щось там, от моя донька. Так, мама, я прочитала 50 pages, в нас так, кожен день 50 сторінок книг, обов'язково. І книга має бути там завершена, ну, я так кажу консервативно, має, ну, бажано закінчити там за 2 тижні одну книгу, за 3. І ось вона мені, mother, can I go? Yes, I allow you to go. Ну, отакий от вам натюрмортик. Так, все, з цим все. Thank you very much. Я ще хочу звернути вашу увагу, але це вже на самостійне опрацювання. Я вам підключила Road Signs, бачите, такий слайдик. Побачили Road Signs? Це більше для водіїв. Тому це те, що я на початку вас питала, чи є водії для вас цей знак. Розбирайте його вдома. Ну, дома, не дома, самостійно, окей, там maximum speed, two-way traffic, і перекладайте його з реверсу. Я сподіваюся, що вам до вподоби буде цей матеріал. Наступні 2 слайди ми вже переходимо на рівень B1. Готові? На рівень B1. Так, у нас буде driving, unit 32, і driving problems. Driving and driving problems. Riving. Level B1+, навіть, я б так сказала. Ну що, let's start, let's move. Давайте рухатись. Поїхали. Tips for safer driving. Tips або driving tips – це поради. Ну, окрім того, що це чайові, це поради. Отже, tips for safer driving. Always be prepared for bad road conditions. And concentrate 100% of the time. Це перша порада, first tip або first advice. Значить, що нам тут кажуть? До речі, safer – це більш безпечний, так, тому що тут є er суфікс. Хто пам'ятає тему degrees of comparison, вибачте, degrees of certainty, то модальні. Хто пам'ятає degrees of comparison, це ступені порівняння прикметників. Так, safer – це більш безпечний. І нам кажуть, always be prepared, завжди будьте готові, Юлія пам'ятає, завжди будьте готові for bad road, до поганої дороги, bad road conditions, до поганих дорожніх умов. Так, conditions – це умови, roads – це дорожні. Okay. And concentrate, і концентруйтеся 100% of the time. Ну, тобто, будьте уважні, concentrate, це будьте уважні, be attentive, будьте пильні. The next, number 2. Remember that alcohol has a serious effect on your ability to drive safely. Пам'ятайте, that алкоголь, все зрозуміло, has a serious effect, має серйозний ефект на вашу можливість, здібність навіть так, керувати безпечно. Значить, ability – це ваша спроможність, в даному випадку, так? To drive safely – безпечно, safely – це безпечно керувати автівкою. Далі. Never, number 3, never drive when you are very tired or you risk falling asleep and causing an accident. Ніколи не рушайте, ніколи не керуйте. When you're very tired, коли ви є дуже втомлені. You are very tired, зрозуміло. Or you risk falling asleep. Або коли ви ризикуєте заснути, це дослівно. Тобто risk falling asleep, коли у вас є там ризик заснути. Ви дуже-дуже втомлені і ви дуже-дуже хочете спати. Risk falling asleep. And causing – це спричинення. Causing – це герундій, уточнюю вам, хто тут слухає мене зараз з рівнем вище B1. Так, an accident – нещасний випадок. Be aware of
other drivers around you, as well as the road ahead. Так. Be aware of other drivers. Це також пильнуй. Отак би я переклала. Пильнуй інших водіїв around you. Знаєте, я от as a driver з 20 роками стажу безперервного, 20 years of my driving experience, non-stop driving experience. От як сіла, так і їжджу. Перша в мене автівка, знаєте, яка була? Моя перша автівка, my first car. А ну, спробуйте здогадатися в коментарях. My first mini small car. Власна моя. Напишіть, яка. І я от be aware, I am aware, так, be aware, це ж інфінітив, бо там через імператив написано, через наказовий спосіб. А коли ви на себе кажете, я пильна, I am aware. І от я завжди on the road, I am aware, no smart, no polo. And I'm aware of other drivers. От я завжди пильную інших, тому що я, ну, так не можна казати, не можна бути там 200% впевненою в собі, ну, але я впевнена, I'm more aware in myself than in others, ніж в інших. Я завжди пильную, оце їду, знаєте, and I'm aware. Так, хто тут, щоб не притулився до мене тут ближче. А на повороті я завжди, знаєте, намагаюся передбачити, ну, це всі ми передбачаємо, але, знаєте, я так багато разів уникала саме я нормально, а хтось чуть-чуть вже мене майже торкається, і я ж, розумієте, і thanks Lord, not a single accident in my life. Not a single. No, there was one, but it was not me, it was not my fault. It was another person who bumped into me on the roundabout. But it was a long time ago. It was just the very, very first year when I started to drive. Well, they gave me experience. So I'm aware of other drivers more than about myself. Okay, and the last one, keep to the speed limit and don't drive too close. Keep to це дотримуйтесь, keep to, дотримуйтесь speed limit, режиму швидкості, ліміту, and don't drive too close to the vehicle in front. І не під'їжджайте занадто близько, close to транспортного засобу in front, попереду вас. Оце поцілував мене, оце що я розказала, що не поцілував мене, як це кажуть водії, так? No, Red Peugeot, no, все прозаїчніше набагато. Ніяких Peugeot тоді не було 20 років тому в Україні. Ні, ну якби були, але не в мене. Not me. Зараз напишуть Жигулі. Ой, ну пишіть, я скажу, чи так, чи ні. Так, а взагалі у моїх... Невже вишнєва дев'ятка? Вони питають, no, Lada production, no, але щось там близько. But my family, але моя родина, when I was a kid, коли я була дитиною, моїх батьків, my parents had Volga. Creamy color, такий беж, такий sandy, з вилетіло слово на всіх мовах. Як це називається тканина? Ну, нагадайте мені в реберце. Боже, забула, взагалі на всіх мовах забула. В общем, з cherry color, saloon. Velvet, velvet, так? Velvet. Yeah, Bella, да. Velvet, purple color inside Volga of sandy cream, cocoa color. It was. Ну, це не моя перша автівка, це зараз вже переключилась на родинну автівку, коли була kid. А мою першу автівку ніхто не вгадав. Ну, потримую інтригу. Все. Оце в нас були driving tips. Тепер йдемо на наступний слайд driving problems. Давайте подивимося. Так, по регламенту затримую 10-12 хвилин вас. If you don't mind, якщо ви не заперечуєте. If you don't mind, do you. І, до речі, це пісня якась була. Do you? Яка це пісня? Щось No Doubt, по-моєму. Гвен Стефані, по-моєму, Do you? Чи Роксет? Я вже не пам'ятаю. Але це з цього. З disjunctive questions. Окей. Погнали. Driving problems. Так, Наталія Бондар, правильно. Матіз в мене був.
Део, Матіз, але full, такий там був повний, версія повна, там фарш на фарші. Yes, very stewed one. Yeah, with mechanical transmission, з механічною трансмісією, коробкою автомат. Але як вишивав мій Матіз по дорогам on the roads of Ukraine, and to Odessa, and to Lviv, and in Kyiv, and in the suburbs. Yeah, були часи. Так, поїхали. Driving problems. I'm a terrible driver. The first time I took my driving test, I forgot to fasten my seatbelt, so I failed. I'm a terrible driver, я жахливий водій. The first time I took, коли перший раз took my driving test, це складав іспит з керування автівкою. I forgot, я забув, оце те, що він робить на картинці, на малюнку, на фото. Fasten – це пристібнути. My seatbelts, мої паски безпеки. Fasten my seatbelt. So I failed, і я провалив. Як так можна? З цього починається, в принципі, взагалі все. Take your place. You take your seatbelt. You fasten your seatbelt, and you put your arms on the wheel. Okay. The second time, другий раз, I didn't signal when I was turning left, and I failed again. І що це за водій? Другий раз я не сигнал, це не подав сигнал, так? Цим, як воно українською мовою? Як воно українською мовою? Сигнал поворотниками наліво. And I failed again. І знову failed, не склав, провалив. When I finally passed, коли я нарешті вже finally passed, склав іспит, and got my driving license, і отримав свою, до речі, driving license – це права. Я завжди чомусь permis de conduite, c'est en français, in English it's driving license, українською це права. Так, але права, взагалі це ліцензія водія. Це не так вже права. A police officer stopped me for speeding. Поліцейський офіцер зупинив мене за перевищення швидкості. Speeding – це перевищення швидкості. A few weeks later, 4 тижні по тому, I went through red light and hit another car. Oh my gosh. I went through – це проїхав на red light, червоне світло. Посвідчення водія, правильно, посвідчення водія, driving license. Не права, а посвідчення водія. Ну, дійсно, що це я трошки спростила вам. Так, проїхав, значить, він на red light, на червоне світло, and hit, це вдарився, в'їхав, hit, три форми дієслова. Hit another car. Luckily, на щастя, the other car was damaged. Інша машина, автівка не постраждала. Wasn't damaged. Їй не був нанесений жодний урон. But I had to pay £350 in my insurance to get my car fixed. Але я had to, це must в минулому часі. Хто не знав, записав. Але повинен був сплатити 350 фунтів стерлінгів зі своєї страхової, щоб мені відремонтували автівку. Такі-то справи. And then, потім, I ended up getting a fine for driving through the red line. And then я потім ended up, це все скінчилося тим, що, оце ended up, скінчилося тим, що я отримав getting fine, штраф. Fine – це штраф for driving through the red light. За те, я вже заговорюсь, за те, що приїхав на червоне світло. Ось такі штуки. Як вам? Spotlight хочу виділити. Compounds – це складні структури з driving, окей? So take the driving test, тобто це те, що таке набірчиком, таким сетиком іде з drive. Take the driving test – це скласти іспит. Driving lessons – це уроки вождіння. Get a driving license – отримати документ, як ми його назвали, посвідчення водія. Як вам тема? Чи допомагають мої уроки вам трошечки щось розкласти? Бо мені здається, що все дуже просто. Мені взагалі завжди здається, що я даю вам максимально щось просте. Є контакт. Do you have the contact? Is it okay? Do you have the progress?
Все, ми йдемо на діалект. Так, куди ми сьогодні йдемо? Хто був уважненький? Хто був уважнюсінький? Very useful topic. Super. Дякую. Дякую. О, ми йдемо в police registration, by the way. У нас все, знаєте, як схопно. Так, останній слайдик. Працюємо, малесенькі діалоги. Так, ну що, як ви думаєте, перше таке питання до вас, як ви думаєте, от police registration, так, у кого, я просто знаю, що багато з вас, many of you, вже знають, яка тема буде, і це ви мені писали, і навіть там ви мені в особисті пишете, вже йдете наперед і запитуєте мене там, що там, це і те, я дуже... Пишаюся вами, I'm very proud of you. Так ось, що таке police registration, what it is about? Про що це, як ви думаєте? Is it about car accidents? Is it about immigration? Is it about some other things? Пишіть, будь ласка, в comments. How do you think? Як ви думаєте? What is this topic, police registration, is about? А я поки почну начитувати в пролозі, можливо, щось стане ясно. Отже, regulations for entry into the UK, United Kingdom are strict, and officers have the power to refuse entry to anybody not having the correct papers and enough money to support himself. British embassies are able to give the latest information to anybody planning a long visit. Окей, то про що ж це буде в нас police registration? І чому саме police? Зрозуміли звідси чи ні? Давайте я вам буду пояснювати. Ні, comments нема. Значить, це буде реєстрація до United Kingdom, в країну, так? Тобто regulations for entry – це регулятивна база, тобто правила в'їзду, перетину Сполученого Королівства, а strict. Ну, наразі для українців, я думаю, це спрощена система. Ви мені скажіть, хто в Англії, who are in England, because I'm dealing rather with educative processes, бо я зараз більше все ж таки орієнтуюся в освітніх процесах світу, ніж в імміграційних і так далі. Тому тут ви мені підказуєте. Is it strict right now? Is it more easy? І officers – це працівники посольств, взагалі держструктур регулятивних UK, have the power to refuse. Вони мають всі повноваження відмовляти у в'їзді to anybody, усім, хто не має correct papers, правильних паперів, документів, а також хто не має enough money to support himself. Тому всі embassies запитують, they want for papers, for financial papers that can confirm, які можуть підтвердити те, що ви фінансово забезпечені, yes, that you are financially supported. British embassies, британські посольства, are able to give the latest information, може давати найостаннішу інформацію будь-кому. Planning a long visit, хто збирається подорожувати, long visit – це по візам довгого перебуття там, або як вони називаються, на довгий період, на довготерміновий строк. Не забагато я вам наговорила. Is it okay? Щось немає жодного коментаря. How are you? Як ви? Поїхали. Dialect number 1. I've come along to register with you. Я come along – це я прийшов. Так, до речі, come along – це йшов вздовж, якщо дослівно, так? To register with you. Ну, це я вам так утрую, щоб краще запам'ятовувалося. I've come along to register with you. Що відійшов нарешті? Прийшов зареєструватися. Питають його офіса, Has your passport been up to the home office? Так, і подивіться, Home Office, посиланнячко вниз, тому що, я казала вже, ця книжка, вона дуже крута, бо автор передає свій досвід життя в Лондоні по всім структурам, так, і розмовним. So, Home Office – це the government department, тобто як домашній офіс, це урядовий департамент, відділ, який ще називається Ministry of the Interior, так, Міністерство внутрішньої політики. Політики внутрішніх customized things. Так. Yes, they granted me 3 months. Так, вони мене нагородили, тобто я був нагороджений, вони мені видали аж 3 місяці перебування. I'd like your address in this country, please.
Я б хотів вашу адресу в цій країні, будь ласочка, отримати. Хто стикався з цією темою? Напишіть мені плюсик хоча б. Dialect number 2. I was told to report. Не report, а report. Ми цю вже тему проходили, так? Від наголосу залежить частина мови. I was told to report to the aliens officer. Так, I was told, це мені сказали, це passive voice, хто його розпізнав. Мені сказали to report, звернутися до. Так, звернутися куди? Aliens officer, дивимося, Євгенія, дякую, побачила що вам влучно. Aliens officer, дивимося, будь ласка, на зносочку. The officer in police stations responsible for foreigners. Тобто, alien взагалі це чужинець. Так, alien це цей інопланетний гість, інакшопланетарний, так, українською, ну, дасте мені знати, як правильно. Так, officer in police station responsible for foreigners, тобто це той офіцер, який працює з іммігрантами, тобто не іммігрантами, а з іноземцями. Бондар Наталі, бачу, що і вам тут потрібна тематика. Так, значить, я мав доповісти, I was told to report to the aliens officer. Has your permission to stay been extended? Я кайфую від цих слів. Я завжди обожнюю працювати на рівнях B2, C1, мій коньок. Я дуже люблю туди, в ті рівні, бо там такі vocabularies, so majestic, so professional, with different shades of grammar involved. Так, has your permission to stay been extended? Чи ваш дозвіл на перебування був продовжений? І тут дуже класний perfect, present perfect, simple, passive voice. Чи продовжили вам ваше перебування? Yes, I'm all right until July. Так, в мене все добре до July, до липня. I shall have to see your work permit as well, please. I shall have to see. Оцей shall, я вам пояснювала в закритій групі. В суботу ми з shall'ом розбиралися. Так, і тут я вам також пояснювала. I shall have, мені потрібно буде, тобто як ви дозвіл, такий permission, питають, такий polite, начебто. А чи можу я, мені начебто слід, але б дозволили, оце все туди. Мушу побачити ваш work permit. Дозвіл на роботу також. Dialect number 3. I've come to see about my registration. Я прийшов до вас стосовно своєї реєстрації. І нагадаю вам, хто новесенький тут до нас прийшов сьогодні, хто ще жодного року не був. Кожна строчечка, every line, це синонімічна. Тобто з 4 варіантів вибираєте будь-який, який притаманний вам, який на ваш смак, і несіть його в маси. Несіть в маси – це саме говоріть з цією фразою в англомовному середовищі. I'm supposed to register. Так, я розумію, I'm supposed to register. Наскільки я розумію, я маю зареєструватися. Отак перекладається. I understand I'm supposed to register. Питає офіцер. Has your employer arranged for an extension? Так. Arrange for an extension – це продовжити перебуття в UK вашим агентом, вашими відділками нашими українськими туди, на UK. Але це не відділками, а your employer – роботодавець. Yes, I've been given 3 months. І тут знов пасив. Мені дали 3 місяці. I have been given. Це present perfect passive voice. Мені дали аж 3 місяці. Can I see your registration book, please? Чи можу я подивитися вашу registration book? Це як книга реєстрації, то спеціальна така була книжечка раніше, зараз я не знаю, як це, де відмітки ставили. Right now I'm not sure about how it looks like. У нас же все зараз electronic. Я так думаю, що він, напевно, спитає щось типу дія. By the way, ті, хто проживають in England, tell me please, do they have a kind of our application DIA where you have all the documents in online form and you can use them whatever time you want and whatever time you need? Напишіть, чи є такі форми онлайн, як наша DIA registration, like online registration books. А я вже закінчую. Ірина щось пише, зараз подивлюся, бо comments трошки, може, з запізненням приходять. Так, ну що, мої хороші, ви дописуєте, Євгенія пише, а я з вами прощаюся. Як вам 2 уроки поспіль?
Thursday and Friday, четвер і п'ятниця. А пам'ятаєте наш курс англійська для виживання під час, зараз теж війна, але тоді був такий період, коли я кожного дня вам давала уроки, пам'ятаєте? Every day we had 30 lessons, 30 днів поспіль, in turn, 30 days in turn. Це зараз ми працюємо 3 уроки на тиждень. Тому що у вас вже у всіх роботи є, ви вже you are busy, ви зайняті, you live your life, і вже, можливо, англійська не так актуальна, is not so actual as it was before, але я дуже сподіваюся, що вона буде завжди для вас актуальна разом зі мною. Бо я вам вже казала, що мови вивчати – це не навик одного дня, і це не навик одноразовий, як на cycle, як на велосипеді. От на велосипеді навчилися або на автівці, так, і там вже, майже крім пильності, вже не треба цей навик відточувати. А от в мовах все не так, бо наш мозок пластичний, його треба тренувати, як і тіло. Так, от не позаймаєтеся пресом, не навантажите або стретчингом, все, 3 місяці і... Тому стретчингом треба займатися як тілесним, так і розумовим, intellectual. Every day, щодня. Я вас обіймаю, much hugs, much kisses. Залишаю віконце, як завжди, на зворотній зв'язок. Ваш зворотній зв'язок. Вчора пані Марія такий дала зворотній зв'язок. Всі даєте дуже класний. І дякую вам також за підтримку нашого каналу фінансово. Thank you very much. Обняла всіх. Enjoy the day and see you on Monday. Побачимось в понеділок. Салют.